کہ بلا یفتنون، ہم تم کو آزمائیں گے اور مسلسل آزماتے رہیں گے، اس لیے کہ فقط دعوے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ تم مومن ہو۔ انسان کا ایمان اس وقت ثابت ہوگا جب اس کو آزمایا جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ یہ اپنے ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ حقیقت یہی ہے عزیزان گرامی، کوئی چیز بھی بغیر آزمائش کے پتہ نہیں چل سکتی کہ یہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یا جو کہہ رہا ہے اسی منزل پر ہے وہ۔ یہ کل میں نے گفتگو کیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے بارے میں مولا کائنات نے، دنیا یہ امتحان گاہ ہے، ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کو ہمارے لیے اللہ نے آزمائش گاہ بنایا ہے، اور یہیں پر ہم آزمائش دے کے اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ لیکن جہاں نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک ہی معصوم کا قول کئی جگہ موجود ہے، کہیں اسی چیز کی امام تعریف کر رہے ہیں، کہیں اسی چیز کی برائی کر رہے ہیں، تو آج کا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی دونوں بات امام ہی کر رہے ہیں۔ اور ایسا تو ہمارے سماج میں اگر ایک عام آدمی کرنے لگے تو یہی کہیں گے ہمیں اس کے بات کی کوئی ویلیو ہے، کبھی یہ کہتا ہے کبھی وہ کہتا ہے۔ کہہ سکتا ہے نا کہ ایک انسان ہے، ایک بار کہہ رہا ہے کہ یہ بری چیز ہے، اور وہی انسان ایک بار کہہ رہا ہے کہ اچھی چیز ہے، تو کہنے والا کہے گا کہ اس کا خود ہی کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اسی چیز کو اچھا کہتا ہے، کبھی برا کہتا ہے نا۔ اسی طریقے سے نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں گے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی کتابیں پڑھیں گے تو اسے ملے گا کہ معصوم ایک ہی چیز کے بارے میں کبھی اس کی برائی کر رہے ہیں اور کبھی اچھائی بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کا نوجوان کنفیوز ہونے لگتا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے بھائی، کوئی چیز اچھی ہے تو اچھی ہے، کوئی چیز بری ہے تو بری ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لمحے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کنفیوژن جو ہے دور ہو۔ اگرچہ ایسے تعلیمات کہیں نظر آ رہے ہیں تو آپ شک و شبہ میں نہ پڑیں اور شک کی طرف نہ جائیں۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں دنیا کی بڑی مذمت کی ہے، اور اسی کتاب میں دنیا کی تعریف بھی کی۔ ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس اور آ کے دنیا کی بڑی برائی کر رہا، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، بڑی برائی کر رہا۔ اس نے بھی پڑھا ہوگا، مولا کا دیگر قول بھی پڑھا ہوگا، اس کی بنیاد پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوگا کہ مولا کو میں بتا دوں کہ دیکھیے میں نے بھی پڑھا ہے، میرے علم میں بھی آپ کا کلام ہے۔ جیسے نہج البلاغہ میں ہے ایک جگہ پہ کہ مولا کائنات دنیا کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا جیفۃ و طالبھا کلاب۔ غور سے سنیے گا، دنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، کتنی برائی کی؟ فرماتے ہیں کہ دنیا مثل چھیچھڑے کے ہے، اور اس کے طلبگار، اس کے طلب کرنے والے، خواہش رکھنے والے اس کی کتے ہیں۔ کتنی بڑی مذمت کی مولا کائنات کہ دنیا جیفہ، دنیا جو ہے وہ ایک چھیچھڑا ہے، وہ طالبھا کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ کتنی سخت مذمت ہے، آپ دیکھیں، یہ امام نے فرمائی۔ اور اسی طریقے سے کئی جگہ مذمت کیا ہے دنیا کے بارے میں، کبھی کسی چیز سے تشبیہ دی ہے۔ ایک آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد چاہنے والا ہے اور آ کے جو ہے مولا کے سامنے جو ہے بنانا چاہ رہا ہے اور مذمت کر رہا ہے۔ مولا آپ نے جو کہا ہے نا، واقعی دنیا بہت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز ہے مولا، تو اس کو اپنا بنانے ہی نہ کہیں گے کہ مولا کے بعد آ کے اپنی بنا رہا ہے۔ مولا آپ نے فرمایا ہے تو واقعی دنیا بڑی بری چیز ہے، بڑی بری جگہ ہے۔ جیسے ہی اس نے دنیا کی برائی کی، مولا جلال میں آ گئے، کہا کہ کیا بک رہا ہے، دنیا بہت اچھی جگہ ہے، یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے، یہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں جس کے ذریعے سے جنت کمائی جا سکتی ہے۔ یہ دنیا اتنی اچھی جگہ ہے کہ باقاعدہ سجدگاہ پروردگار ہے، خدا کا سجدہ اسی دنیا میں کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا اتنی اچھی ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ،
یہی جو بو گے فصل تو آخرت میں کاٹو گے. تو دنیا کی برائی کر رہا ہے. دیور دیکھے مولا کہنا تو دنیا کی برائی کر رہا ہے. کس نے بنائی دنیا؟ تو نے بنائی ہے دنیا. کس نے بنائی دنیا؟ تو نے بنائی ہے. شیطان نے بنائی ہے. کہا نہیں مولا کس نے بنائی؟ کہا خدا نے بنائی ہے. کہا خدا جو چیز بنائے وہ بری ہو سکتی ہے. خدا جو چیز بنائے وہ بری ہو سکتی ہے. تو اس کی برائی کر رہا ہے. یہی دنیا ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت کے راستے کو طے کرے. آنے والا کیا کر رہا تھا؟ برائی. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مولا کے ارشادات کی روشنی میں برائی کر رہا تھا. لیکن امام نے رخی بدل دیا. ڈانٹ کے کہا کہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یہ دنیا اتنی اچھی جگہ ہے. دوسرا واقعہ آتا ہے سامنے. ایک آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے مولا سے کہتا ہے کہ مولا دنیا سے بڑی بے رغبتی ہے. دنیا کی پھر وہ مذمت کرنے لگا. تو اب وہاں تو جلال کے عالم میں آ کے اس کی تشریح کے امام نے, یہاں پر آنے والے نے جب مذمت کیا, دنیا کی برائی کیا, تو امام نے کہا تو جھوٹا ہے. اتنی بڑی بات کی امام نے کہا تو جھوٹا ہے. اب اتنی بڑی امام نے بات کیا کہ تو جھوٹا ہے. آپ اس کے اوپر غور کرتے رہیے. دیکھیے جب تک کہ ہم اپنے اندر بصیرت نہیں پیدا کریں گے, غور و خوض کا ملکہ نہیں پیدا کریں گے, آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اس نے مذمت کیا, برائی کیا, تو دنیا کی فضیلت نہیں بیان کی بلکہ اسی کو جھوٹا کہا. دیکھیے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے بچے موجود ہیں, بزرگان تو ہم سے بہتر جانتے ہیں. 3 مرحلے ہوتے ہیں. اگرچہ ایک انسان کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس جانتا ہے, اس لیے ہم نے کہہ دیا. ایک بات ہم جانتے ہیں, ہم نے دوسرے سے کہہ دیا. دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں, یعنی جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرتے بھی ہیں. یہاں مولا نے جو اس سے کہا تو جھوٹا ہے, تو یہاں مقصد یہ ہے کہ تو خالی کہہ رہا ہے, ورنہ تو دنیا سے محبت کرتا ہے. اس لیے امام نے کہا کہ ایسا نہ بنو کہ کہو کچھ کرو کچھ. اگر اس کی مذمت کر رہے ہو تو پھر ویسے ہی بنو. دنیا سے اچھی چیز ہے تو لے لو, دنیا کی بری چیز ہے تو چھوڑتے ہوئے چلے جاؤ. یہ کہنے کے بعد اس سے امام نے تشریح کر دی. اس کے بعد نظیر البلاغہ میں کیا جملہ امام نے فرمایا, کیا تشبیہ دی ہے اور کیا منظر پیش کیا ہے مولا کائنات نے. جمالیاتی منظر اتنا خوبصورت بنا کے دنیا کو پیش کیا ہے, اتنا خوبصورت بنا کے کہ آنے والے نے جب دنیا کی برائی کیا تو کہا کہ وائے حق, تیرے اوپر وائے ہو, تیرے اوپر لعنت ہو. الدنیا کالام للرجل, تو دنیا اس دنیا کی برائی کر رہا ہے جو ایک انسان کے لیے ماں کی طرح ہے. جملہ کہا ہے امام نے, تو اس دنیا کی برائی کر رہا ہے جو دنیا ایک انسان کے لیے, ایک رجل کے لیے, ایک مرد کے لیے ماں کی مانند ہے. اور اگرچہ کوئی ماں سے محبت کرے تو اس کو برا نہیں کہا جاتا, اس کو ملامت نہیں کی جاتی. یہ امام کا جملہ ہے جو بلاغہ میں موجود. ادھر اوپر وائے ہو تو اس دنیا کی ملامت کر رہا ہے, مذمت کر رہا ہے. کالام للرجل, جو دنیا ماں کی طرح ہے. توجہ چاہتا ہوں, ابھی تو نتیجہ دے رہا ہوں. اس دنیا کی مذمت کر رہا ہے جو دنیا ماں کی طرح ہے. اور اگرچہ کوئی انسان ماں سے محبت کرتا ہے تو اس کی ملامت نہیں کی جاتی.
कितनी अच्छी तशबीह दी है इमाम ने। यानी इमाम ये बताना चाहते हैं कि अगरचे तू दुनिया से मोहब्बत कर रहा है तो इस एतबार से मोहब्बत कर जैसे माँ से मोहब्बत करता है। माँ क्या है? माँ औलाद का मरकज है। अगरचे माँ न हो तो औलाद का कोई वजूद नहीं है। माँ की तशबीह क्यों दी? इसलिए कि मरकजियत माँ को हासिल है। माँ न हो तो औलाद न हो। फिर दूसरी चीज क्या है? माँ से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, लिहाजा वो माँ से मोहब्बत करता है, माँ के सीने से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। तवज्जो चाहो, माँ के सीने से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, माँ के ज़ेरे साया जिंदगी गुजारता है, माँ के ज़ेरे साया जिंदगी गुजारता है, उसका एहतराम करता है, उसकी इज्जत करता है और उसके जरिए से अपनी दुनिया और आखिरत बना लेता है। बस अगर दुनिया की मिसाल माँ की देके इमाम ने फरमाया कि अगर ये दुनिया माँ बेटे के रिश्ते की तरह तुम्हारी है तो दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी है। सलावत पढ़ो। माँ बेटे बहुत बड़ी बात है, तुम समझने की कोशिश करें। आप माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वही एक इंसान का दुनिया से रिश्ता। ग्रामी कहने का मकसद यह है कि ये दुनिया मरकज़ इम्तिहान है, या इम्तिहान है, जैसा होगे वैसा वहां काटोगे। तो ये कब हासिल होगी? जब हमारे ईमान की आजमाइशें होती रहेंगी। बगैर आजमाइश इम्तिहान के कोई मंजिल कमाल तक और मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूं कि दावा हमारा कर लेना काफ़ी नहीं है कि हम साहिब ईमान हैं जब तक कि आज़माइश न हो। पैगंबर के दौर का वाक़या है और पैगंबर की नबूवत का इब्तिदाई दौर है। यानी पैगंबर ने जो नबूवत का ऐलान किया इब्तिदाई दौर है, मक्के की ज़िंदगी है पैगंबर की, इब्तिदाई दौर है ईमान का। जब तक आजमा नहीं लिया जाएगा आप नहीं हो सकते। इब्तिदाई दौर है, नए नए लोग मुसलमान हुए, कलमा पढ़ने वाला एक शख्स है जो साहिब हैसियत है। तवज्जो रखिएगा, जब तक आजमाइश न हो जाए हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं है। इब्तिदाई दौर है, मक्के का दौर है, नए नए लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, पैगंबर के आगे पीछे हैं। इतने में मक्के ही में एक साहिब हैसियत शख्स है जिसने कलमा पढ़ के मुसलमान इस्लाम को कबूल कर लिया है। वो अपने घर की बाउंड्री कर रहा है। देखिए ये वाक़यात इसलिए पढ़े जाते हैं कि ऐसे मरहले हमारे दौर में आ जाएं, हमारे सामने आ जाएं तो हमको क्या करना है। ये उसी दौर की आजमाइश नहीं है, हर दौर में आजमाइश होती रहेगी। वो कलमा गो अपने घर की बाउंड्री करना चाह रहा है, और जब वो बाउंड्री करना चाह रहा है तो होता है ना कि बहुत से घर के सामने कुछ जमीनें खाली होती हैं जिसमें सबका हक होता है। वो अपने घर की बाउंड्री करना चाह रहा था और उसके घर के सामने एक दरख्त था, उस बाउंड्री में उसको लेना चाह रहा था। उस बाउंड्री में उसको लेना चाह रहा था। ईमान को पहचानिएगा। अब जो उसका एक पड़ोसी था वो भी कलमा गो था, मगर वो यतीम भी था और गरीब भी था। उसने उस अमीर से आके कहा जो बाउंड्री कर रहा था कि भाई ऐसा है कि तुम बाउंड्री करो मगर इस पेड़ को, इस दरख्त को छोड़ दो, इसलिए कि सब इससे लोग इस्तेफादा करते हैं और हम ज्यादा इस्तेफादा करते हैं, हमारे घर के सामने भी। तो उसने कहा कि नहीं, ये हमारा दरख्त है, इस पर सिर्फ हमारा हक है, हम बाउंड्री में इसको लेंगे। ये गरीब था, यतीम था। उसने कहा कि ऐसा है कि अगरचे तुम इसकी कीमत लेना चाहो, कुछ दिन के बाद कहा कि
कीमत तुम लेना चाहो तो ले लो, मगर इसको छोड़ दो। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम बेचेंगे नहीं इसको, हम इसको बेचेंगे नहीं। कहा कि वैसे ही छोड़ दो। कहा कि हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम बाउंड्री में लेंगे इसको। समझाया बहुत, मगर समझ में नहीं आया। जबकि पड़ोसी का पड़ोसी पर हक होता है। जब वो किसी तरीके से नहीं माना तो ये बात पैगंबर तक पहुंची। गया वो शख्स जो गरीब था, कहा कि अल्लाह के नबी ऐसी सी बात है और उससे मैं कह रहा हूं, मगर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो पैगंबर ने कहा कि उसको बुलाओ। आया वो शख्स। जब वो आया तो पैगंबर ने कहा कि देखो, पड़ोसी का पड़ोसी के ऊपर हक होता है, लिहाजा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई का हक है, तुम्हारे भाई का हक है, लिहाजा छोड़ दो। तो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए रसूल कह रहे हैं, रसूल कह रहे हैं, ये सब आजमाइश हो रही है, रसूल कह रहे हैं, मगर वो उसने कहा कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। कहा कि ये कीमत देने के लिए तैयार है। कहा कि हम कीमत लेने पर भी तैयार नहीं है, लेके छोड़ दें, ये भी नहीं हो सकता। इतने में और बहुत से असहाब बैठे हुए थे, मुसलमान बैठे हुए थे। वो ताज्जुब से कहने लगे, अजीब इंसान है, बदकिस्मत है, पैसा मिल रहा है, पैगंबर कह रहे हैं और पैगंबर की बात नहीं मान रहा है। दोनों कलमा गो हैं, दोनों कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर जब कहा तो पैगंबर की भी उसने बात नहीं मानी। तो पैगंबर ने खामोशी अख्तियार की और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद गोया हुए कि न तू बेचने के लिए तैयार है, न वैसे छोड़ने के लिए तैयार है। अच्छा ये बता कि अगर तुझसे मैं ये कहूं कि इसको ये दरख्त दे दे, छोड़ दे, इसके बदले में जन्नत में हम तुम्हें ऐसा ही दरख्त देंगे। ईमान को पहचाने और फिर हम अपना भी जायजा लें। रात में सोचिएगा कि हम किस मंजिल ईमान पर हैं। अगर हम जमानत लें कि तू इसको दे दे और उसके बदले में हम जन्नत में तुझे एक दरख्त दे। देखिए इसके ऊपर गौर कीजिए। जन्नत में यानी एक दरख्त देने का मतलब ये है कि वो जहन्नम में थोड़ी जाएगा। यानी एक बात कह के दो चीज बताई कि हम जन्नत में दरख्त देंगे, इसका मतलब ये कि जन्नत भी मिलेगी और दरख्त भी मिलेगा। मगर इतना बदकिस्मत था, बेबसीरत था, बदबख्त था, लानती था कि पैगंबर ने इतनी बड़ी जमानत भी ले ली, मगर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तमाम असहाब जो बैठे हुए थे कहने कि अजीब बदकिस्मत है, लानती है। पैगंबर कह रहे हैं जन्नत में दरख्त देने का वादा कर लिया, उसके बाद ये नहीं मान रहा है, देने के लिए तैयार है। अब वहीं से एक सच्चा और पक्का ईमानदार मोमिन, उसकी भी आजमाइश शुरू थी यहीं पर, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा बना था कि किसकी आजमाइश इसके जरिए से हो जाए। एक मुसलमान खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद, और उसका नाम तारीख ने लिखा है, सहाबी है रसूल का, अबू दर्दा। पढ़िएगा जाके तारीख, अबू दर्दा। वो खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहता है कि ए अल्लाह के नबी, ये तो तैयार नहीं हो रहा है, मगर अगर मैं उस दरख्त को खरीद के इसको दे दूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत में एक दरख्त है? तो पैगंबर ने कहा कि हाँ, मैं जमानत लेता हूं, अगर तू इसको खरीद के इस गरीब के हवाले कर दे तो मैं भी जमानत लेता हूं तेरे लिए कि जन्नत में एक दरख्त देंगे। ये तो खुश हो गया। अब ये आया अबू दर्दा किसके पास? यही बंडरोई वाल के पास आया, ताकि तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं। कि आपको कौन नहीं जानता, आप फला बाप के बेटे हैं। कहा कि मालूम है ना कि हमारा कितना बड़ा बाग है। कहा कि हाँ मालूम है। कितना बड़ा महल है। कहा ये भी मालूम है। कहा तुझे ये भी मालूम है कि जब फल तैयार होते हैं तो हमारे बाग की जहां
दीवारियां गिरा दी जाती हैं कि जो आए और आके यहाँ खाए। कितने दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, मालूम है ना? कहा कि हाँ, कहा कि अगर मैं अपना बाग जिसमें 300 दरख्त हैं, एक दरख्त नहीं 300 दरख्त हैं और उसमें महल भी है, अगरचे इस एक दरख्त के बदले में वो 300 दरख्त दे दूं मैं महल के, तो देगा उसको। अच्छा, ये बात जब हुई, जैसे आप जो है आंख फाड़ के हमको देख रहे हैं ना, वो भी आंख फाड़ के मुंह खोल के देखता रहा। इसको कह रहा है वाकई सच कह रहा है, वाकई जो कह रहा है सच कह रहा है। देख पर तो जो है चौका, कहा क्या कहा, फिर से कहो। कहा कि 300 दरख्त मैं महल के तुमको उस एक दरख्त के बदले में दे दे तो तुम कबूल करोगे? कहा हाँ हाँ बिल्कुल, सौदा पक्का, सौदा पक्का हो गया, सौदा पक्का हो गया। अब अबू दर्दा पैगंबर की तरफ मुतवज्जे हुए, ए अल्लाह के नबी, हमारा दरख्त महफूज है ना वहां एक। अब पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि बात तो एक दरख्त की थी, एक दरख्त के बदले में एक दरख्त मिलता, लेकिन तुमने तो 300 दरख्त दे दिया। अब अल्लाह कहता है कि अब 300 दरख्त के बदले में 600 दरख्त जन्नत में मिलेंगे। 300 दरख्त के बदले में 600 दरख्त जन्नत में मिलेंगे, और एक दरख्त का इतना लंबा साया होगा कि इंसान 100 साल तक चलता रहेगा, साया खत्म नहीं होगा। एक सलावत वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, मगर एक आजमाइश में फेल हो गया और एक आजमाइश में इतनी बड़ी तजारत कर ली, दे दिया। फिर उसके बाद अबू दर्दा आए दौड़े हुए, खुशी का आलम यह है जो पैगंबर ने मुद्दा सुनाया, दौड़े हुए घर आए, दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खुला हुआ था, बाहर ही से अपनी बीवी से कह रहे हैं कि मोमिना तुझे मालूम है कि आज हमने कितनी बड़ी तजारत की? कहा क्या हुआ? कहा कि आज हमने ऐसी तजारत की कि तुम सोच नहीं सकती, जिंदगी में इतनी बड़ी तजारत नहीं की। बीवी कहती वो तो मुझे मालूम है, तजारत के मामले में तुम बहुत होशियार हो, कभी घाटा उठा ही नहीं सकते। मामला क्या हुआ बताओ? अब जब पूरा मामला बताया तो बीवी ने कहा मुबारक हो अबू दर्दा, अब तुमसे बड़ा कायनात में कोई ताजिर नहीं है जो 300 दरख्तों के मुकाबले में 600 दरख्त जन्नत में तुमने खरीद लिया। एक सलावत पढ़ दे। इसी दुनिया में हमारे लिए भी मौला कायनात खुद फरमाया है कि तुमको इसी दुनिया में ऐसी ही आजमाइश से गुजर सकते हो। अब कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम हुआ, इसी दुनिया के जरिए से इंसान फैसला करेगा। बस जाने ग्रामी, आप अगर जब करबला को देखें तो सिर्फ करबला होने के लिए पूरी करबला मंजिले इम्तिहान, पूरी करबला मंजिले इम्तिहान। अगर आप मख्तल का जायजा लें, तारीख का जायजा लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मदीने से लेके करबला तक पहुंचने में कितनी आजमाइशें हुई असहाब की, और कितने आजमाइश में नाकाम हो गए। रवायतें मिलती हैं कि जब मौला हुसैन मक्के पहुंचे हैं और मक्के से हज को उम्रे से बदल के जब मक्के से रवाना हुए हैं करबला की तरफ, तो एक मकाम पे, कई मकाम पे इमाम ने खुतबा दिया, एक मकाम पे खुतबा दिया, और जो लोग साथ थे बनी हाशिम के अलावा, 18 बनी हाशिम के अलावा जो लोग साथ थे, साथ हो रहे थे, तो खुतबा दिया। और खुतबे में ये फरमाया कि देखो मैं मालो मनाल के लिए नहीं जा रहा हूँ,
मैं दौलत के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं दीन की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पर कुर्बानी देनी। कितने रास्ते से चले गए जो ये सोच के इमाम के साथ हुए थे कि इमाम के साथ जा रहे हैं, जंग होगी, इमाम जीतेंगे और माले गनीमत खूब मिलेगा। वो लोग इमाम को छोड़ के चले गए। जगह जगह पे पूरी करबला आजमाइश, पूरी करबला आजमाइश। मसला निगरानी आज चौथी मुहर्रम है, एक आजमाइश आपके सामने बयान करता हूँ कि किस तरीके से आजमाइश हुई। करबला के मैदान में यजीद की फौजों में इजाफा हो रहा है, यजीद की फौजों में इजाफा हो रहा है। बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे दहल जा रहे हैं, बीबियाँ परेशान हो रही थी। रज़ा निगरानी की फौज पे फौज चली आ रही। एक मरतबा ज़ैनब का दिल दहल गया और माजाए हुसैन को बुलाया और कहने लगी, भैया यजीद की फौजों में इजाफा हो रहा है, आप भी अपने दोस्तों को बुलाओ। हाँ ज़ैनब तुम सही कहती, मैं भी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। कौन दोस्त है हुसैन? हबीब इब्न मज़ाहिर असदी। खत लिखा, खत लिखने के बाद कासिम को बुलाया और हवाले किया और कहा कि ले जाओ कूफे और ले जाके हबीब के हवाले करो। ऐसा निगरानी कासिम बचता बचाता किसी तरीके से कूफे पहुंचा। कूफे में चारों तरफ नाकाबंदी है, लेकिन जब पहुंचा है कासिद हबीब के दरवाजे पे तो उस वक्त जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अपनी ज़ौजा के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे। खाते खाते जब लुक़मा गुलीगीर हुआ तो एक मतलब हबीब ने कहा कि लग रहा है किसी ने हमें याद किया। अभी ये सोच ही रहे थे कि किसी ने दफ्तुलबाग किया। अब जो दफ्तुलबाग किया है, हबीब दस्तरखान से उठे हैं, गए हैं तो क्या देखा कि एक शख्स खड़ा है। कहा कौन हो, ऐसे पुराशोर दौर में तुम कौन हो, यहाँ आए हो? तो कहता है ना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। बस हुसैन का नाम सुनना था। कहा कि ये हुसैन का खत है। जनाब हबीब ने खत को लिया, आंखों से लगाया, तहरीर पढ़ी, क्या लिखा पढ़ी, आंखों में आंसू में पोंछते हुए फिर दस्तरखान पे जाके बैठ गए। ज़ौजा ने पूछा कि हबीब किसका खत आया है? कहा कि हुसैन इब्न अली का खत आया। कहा क्या लिखा है? कहा सलाम लिखा है, उसके बाद ये लिखा है कि ए हबीब, हमारी निस्बत रसूल से क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम नवासे रसूल हैं। दूसरी बात ये लिखी है कि हबीब हम करबला में नरग़े आज़ा में घिर गए, अगर से मुमकिन हो तो आके हमारी नुसरत करो, हमारी मदद करो। ये कह के हबीब खामोश हो गए। ज़ौजा ने कहा कि फिर हबीब क्या इरादा है? अच्छा एक जुमला और तारीख में मिलता है कि अगर से मुमकिन हो तो हमारी आके नुसरत करो। और ए हबीब ये भी जान लेना कि ज़ैनब भी हमारे साथ है, ज़ैनब भी हमारे साथ है। ये बयान किया, खामोश हो गए हबीब। जब खामोश हुए हबीब तो ज़ौजा ने कहा कि फिर क्या इरादा है हबीब तुम्हारा? कहा कि क्या इरादा क्या है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जंग कर नहीं सकता, मैं कैसे नुसरत हुसैन के लिए जा सकता हूँ? तो एक मरतबा ज़ौजा कहती कि अच्छा तुम बूढ़े हो गए, नुसरत नहीं कर सकते, तो फिर मुझे जाने दो, फिर मुझे जाने दो नुसरत हुसैन के लिए। कहा कि तुम क्यों नुसरत हुसैन के लिए जाओगी? तो कहा कि अभी तुम्ही ने तो कहा है कि ज़ैनब भी आई हुई है, तुम्ही ने तो कहा है कि ज़ैनब भी आई हुई। ये अजीब मंजर है। हज़रात गिरामी किसी तरीके से पूरे मसाइल को छोड़ रहा हूँ, किसी तरीके से गुलाम को बुलाया, आमादा हुए, गुलाम से कहा कि फला मकाम पे ले जाके घोड़े को तुम हमारा इंतज़ार करना। ले जाके घोड़ा इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब हबीब को पहुँचने में कुछ देर हुई और पहुँचे तो क्या देखा कि गुलाम घोड़े से ये कह रहा है कि ये मेरे आका के घोड़े, अगर मेरे आका के आने में देर हुई तो ये गुलाम है तुझ पर सवार होके नुसरत हुसैन के लिए चले। बस ये सुनना था कि हबीब तड़प गए
اللہ اللہ کیسا وقت آ گیا ہے حسین ابن علی کے اوپر کہ غلام تک نصرت کرنے کے لیے تیار ہے. بس یہ سنا تو ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ جا، ہم نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، جا. اتنا جذبہ رکھتا ہے نصرت حسین کا، جا آزاد کر دیا. جانتے ہیں غلام نے کیا فکر کہا کہ آقا کیا یہ انصاف ہے کہ جب تک اپنی خدمت کا مرحلہ رہا تو مجھے رکھے رہے، اور جب نصرت حسین کا مرحلہ آیا تو آزاد کر دیا. بس یہ جملہ سنا حبیب نے کہا کہ آ تو بھی میرے ساتھ سوار ہو جا، چل نصرت حسین کے لیے چلتے ہیں. چلے کوفے کی راہ سے گرد و غبار پھٹے، اور ادھر مولا حسین نے جناب عباس سے کہا کہ چلو چلو میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. جانے گرامی، جو منزل جو سہارا حسین کا، حسین عباس جیسے حسین کا سہارا تھے، تمام اصحاب میں حبیب جو ہے تمام اصحاب کے سہارا بنے ہوئے. لیکن جب حبیب پہنچے ہیں اور گرد و غبار پھٹی ہے تو بنی ہاشم میں اصحاب کے آئے ہیں اور جناب حبیب کا استقبال کیا ہے نعرہ تکبیر کے ساتھ. اور جب حبیب بن مظاہر امام حسین کے قریب پہنچے ہیں تو امام نے سینے سے لگایا ہے حبیب کو، کہا کہ حبیب تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم ہماری نصرت کے لیے آئے. اور اصحاب میں، انصار میں، بنی ہاشم میں نعرہ تکبیر مسلسل بلند ہو رہی ہے. اور یہ نعرہ تکبیر، یہ خوشیوں کی آواز، صدائیں زینب کے کان تک پہنچی. ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا کہ یہ کیسی خوشی منائی جا رہی ہے. کہا ایک مرتبہ فضہ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا ہے بی بی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے سلام کہا کہ حبیب، ارے زینب کا سلام قبول کرو. ارے حبیب کا یہ عالم کہ حبیب نے اپنے رخسار پہ تماچے مارے. اللہ اللہ، ارے آل محمد پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوائے. بس جناب حبیب کی عمر کافی عمر ہے، حبیب کی عالم پیری ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، مگر مولا سے اجازت لے کے جب میدان کربلا میں جہاد کے لیے گئے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس بڑھاپے میں اس بوڑھے مجاہد نے 80 دشمنوں کو واصل جہنم کیا. لیکن دانے گرامی بوڑھا صحابی کہاں تک جنگ کرتا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا اور جناب حبیب گھوڑے سے جب نیچے آئے ہیں تو آواز دیا ہے کہ آقا بس ہمارا آخری سلام قبول کرو. روایتیں بتاتی ہے کہ جیسے یہ آواز پہنچی ہے حسین چلے ہیں، حسین کے ساتھ عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے اور کچھ اصحاب بھی ہیں. لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں جہاں پر گھوڑے سے حبیب بن مظاہر گرے تھے، جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ حبیب کی روح کفسیں ان سے پرواز کرے. بس ازان گرامی وہیں پر کھڑے ہو کے ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن تھا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کر دیتا تھا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میرے معبود کہ یہ محافظ قرآن بھی تھا، عامل قرآن بھی تھا. اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ امام حسین نے حبیب کے لاشے کو اٹھانا چاہا. عباس آگے بڑھے، کہا کہ آقا چھوڑ دیجئے، ہم لاشے حبیب کو اٹھاتے ہیں. کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے لاشے کو اٹھائیں گے. عزیزو، جناب امام حسین نے لاشے کو اٹھایا، کچھ دور چلے، قدم میں لڑکڑاہٹ ہوئی، علی اکبر آگے بڑھے، اے بابا ہمیں دے دو، ہم اس لاش حبیب کو گنج شہیدہ تک لے چلتے ہیں. حسین نے علی اکبر کو بھی یہی آواز دیا کہ نہیں، میرا دوست ہے، میں خود گنج شہیدہ تک اس کے لاشے کو لے چلوں گا. عزادارو، ارے کسی طریقے سے حبیب کے لاشے کو حسین لے گئے. گنج شہیدہ میں بیویوں نے ماتم کیا، میں نے تمام کیا. بس ایک منظر اور آپ کی زحمت تمام. کربلا میں سب شہید ہو گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں اتر چکی ہیں. بیویاں اسیر ہو کے جب کوفے لے جائی گئی ہیں اور یہ کوفے میں جب قافلہ پہنچا ہے اور نوکے نیدا پر شہداء کے سر تھے. حبیب کا ایک بیٹا قاسم تھا جو کربلا میں نہیں آیا تھا. جب یہ قافلہ لٹا ہوا پہنچا اور کوفے میں جب پہنچا ہے تو قاسم بھی نکلا ہے. کیا دیکھا کہ اسیروں کا قافلہ ہے، نوکے نیدا پر
پر شہداء کے سر ہیں، اور جو نیزہ خولی لیے ہوئے ہے اس پہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، حبیب کا سر ہے۔ حدیث بہت مصاب ہوئیے گا، ایک ہی جملہ ہے اس میں۔ دیکھا کہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، قاسم خولی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جانتا ہے یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ مجھے دے دے تاکہ میں لے جا کے دفن کر دوں۔ ایک مرتبہ خولی کہتا ہے ویسے دے دوں، ارے دربار یزید سے ہم کو انعام ملنے والا ہے۔ قاسم نے کہا کہ کتنا انعام ملے گا دربار یزید سے؟ جو انعام ملنے والا ہے وہاں سے وہ انعام میں دیتا ہوں تجھے، بس میرے بابا کا سر دے دے۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سروں کو شمار کیا جائے گا۔ ہمارے گرامی تاریخ بتاتی ہے کہ جب سر نہیں ملا تو ایک مرتبہ وہ جوان قاسم 10 جوانوں کو لے کے آیا اور خولی کے اوپر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد اپنے بابا حبیب کا سر لیا اور لے کے چلا گیا۔ جب جانے لگا تو ادھر سے گزرا، پہچانتا نہیں تھا سید سجاد کو، ادھر سے گزرا جہاں پر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار پہنے ہوئے سید سجاد بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ہی سے بابا کا سر لے کے گزرا اور یہ کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا ہو، جس کا جوان بیٹا ہو، ارے اس کے باپ کا سر دفن کر دیا جاتا ہے۔ ارے سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بابا کے سر کے نیچے آئے، کہا بابا سچ کہا اس نے، مگر تیرا سر ناقص مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں گلے میں بیماروں کو شفا کلیہ جو مشتاق گزارت پروردگار اس قلیل سے عبادت پروردگار ہم سب کو اس وقت اپنا اٹھانا جب دے دی انتظار مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے امان و آثار میں شمار